Hello students, welcome to the Kohli Institute of Mathematics। अपना अज का जो लैक्चर चलना है वो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के संबंध च चलना है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मान लो जो कोई ए मैट्रिक्स है तो वह ए डैश नाल डिनोट किया जाता है और ए दी टी ला के डिनोट किया जाता है। किसी मर्जी यानी कि सिस्टम नाल तुसीं डिनोट कर दो, चाहे डैश पा लो चाहे टी पा लो। ओके, ट्रांसपोज का मीनिंग की है? लेट आ ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बड़ी सिंपल जी गल है। आ ए मैट्रिक्स दिता है, जदों भी आपां इहदा ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज मतलब की है? जिहड़ी रो हुंदी है उहनूं कॉलम च चेंज कर दो। जिहड़ी पहली रो है उहदा पहला कॉलम बनाओ, जिहड़ी दूजी रो है दूजा कॉलम बनाओ, तीजी रो है तीजा कॉलम बनाओ। पहली रो है ना, इहनूं कॉलम च लिख दो आए। दूजी रो है उहदा दूजा कॉलम बना के लिख दो, तीजी रो है उहदा तीजा कॉलम बना के लिख दो। की होया? ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 3/3। जो तुसी ट्रांसपोज कर दिंदे हो ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ भी 3/3 रह गया। मतलब मैं इत्थे ये दसना चाहना है भी जे यह स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ट्रांसपोज करने वेले भी ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ, चेंज नहीं होता कदे भी। ओके, जिवें सपोज करो लेट बी मैट्रिक्स है 2 1 3 1 4 6, यह 2 into 3 है, मतलब यह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये 2/3 है। ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ट्रांसपोज करते हो 1 4 6 ਇਹ 3/2 ਚ बदल ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 3/2 ਚ। ਇਹ 2/3 ਇਹ 3/2, मतलब ਆਰਡਰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਰੋ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲਮ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? रो बन गए। अंडरस्टैंड? हाँ जी। ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਜੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ 2 into 3 ਦਾ 3 into 2 ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਹੈ। ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਓਕੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। 1 2 3 ਇਹ रो मैट्रिक्स है। रो क्यों? ਇਹਦੇ ਚ रो ਇੱਕ ਹੈ, ਕਾਲਮ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? 3। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਲਾਓਗੇ ਇਹ 1 2 3 ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ 3 into 1 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ रो मैट्रिक्स ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲਮ मैट्रिक्स ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यानी कि रो मैट्रिक्स ਦਾ ट्रांसपोज कॉलम मैट्रिक्स, जे कॉलम का करना हो तो रो मैट्रिक्स। ओके, जिवें सपोज करो अपने को ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इहदा ट्रांसपोज करो। जदों आपां ट्रांसपोज किया 1 2 3 4 बन गया। जदों आपां अगेन ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दिए, हाँ जी 1 3 2 4 ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यह ए मैट्रिक्स ही बन गया। केड़ा मैट्रिक्स बन गया? ए मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड? लाओ जी सुनो, जो तुसी ट्रांसपोज बारे समझ लेने हो तो फिर
ਤੁਸੀਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝੋਗੇ। ਵੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਦਾ 2 3 5 3 5 4 6 9 मैं एक मैट्रिक्स ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਚ, ਦੂਜੀ ਰੋ ਦੂਜੇ ਕਾਲਮ ਚ, ਤੀਜੀ ਰੋ ਤੀਜੇ ਕਾਲਮ ਚ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ A ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਉਹੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਰਹਿ ਜੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਣੋ। by definition AIJ I definition position of element ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ A12 पहली रो दूजा कॉलम कितना है 3 है, ते दूजी रो पहले कॉलम का भी कितना है 3 है। आई जे जे आई दूजी रो पहला कॉलम 3 आ गया ना, ये आपस में सेम पाए होंगे। जिमें पहली रो तीजा कॉलम, पहली रो तीजा कॉलम 5, तीजी रो पहला कॉलम 5, ठीक है। जिमें देखो दूजी रो तीजा कॉलम 6, तीजी रो दूजा कॉलम 6, तीजी रो दूजा कॉलम 6। अंडरस्टैंड। एक होंगे डायगोनल एलिमेंट A11, A2 है, A22, A4 है, A33, A9 है। जब ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ 1 5 9, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ 1 5 9। ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਉਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਰੋ ਨੂੰ ਕਾਲਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲੀਏ, ਚਾਹੇ ਕਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋ 'ਚ ਬਦਲ ਦਈਏ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਕੁਅਰ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ। ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇਖੋ, ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ 0 1 2 -1 -2 0 3 -3 5 0। ਸਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0। ਆਪਾਂ -1 ਹਰੇਕ ਚ ਕਾਮਨ ਲਈਓ,
जो -1 कॉमन लेके जावांगे ओवरऑल 1 + 1 तो 2 रह गए, -1 0 3 रह गए, -2 -3 0 रह गया। ओके, तो ए दा ट्रांसपोज माइनस ए आ गया। क्यों? आही मैट्रिक्स बन गए ना। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਸਮਝ ਗਏ? ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਹੁਣ ਪਹਿਚਾਨ, ਇਹਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ सारे 0 0 होंगे। ये गल ध्यान रखनी है, पहचान है। डायगनल के सारे एलीमेंट 0 0, जेडे बाकी दे एलीमेंट है जिवें अपने आ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आ दस्या भी आ हुंदा है, इहदी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग AIJ माइनस AJI ਇਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मतलब ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐ ਕਹਿ ਦਈਏ A11 ਇਹ ਤਾਂ 0 ਹੈ, A22 ਇਹ ਵੀ 0 ਹੈ, A33 ਇਹ ਵੀ 0 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ A12 ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ 1 ਹੈ, ਜਦੋਂ A21 ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ -1 ਹੈ। इंटरचेंज है, जो आप इतने पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो वो एलीमेंट साइन द्वारा चेंज हो जाते हैं। जिवें पहली रो तीजा कॉलम 2 है, हाँ जी, तीजी रो पहला कॉलम -2 है। जिवें दूजी रो तीजा कॉलम 3 है ते तीजी रो दूजा कॉलम कितना -3। समझ गए? ओके, हाँ जी। इस तो बाद असी ये डिस्कस करांगे हम भी स्क्यू दे डायगनल दे एलीमेंट ये 0 0 क्यों होंदे हन, ये आपां प्रूफ करांगे। Show that elements on the main diagonal in a skew symmetric matrix are all जीरोस आए भी एलीमेंट स्क्यू सिमेट्रिक दे मेन डायगोनल दे किदे मेन डायगोनल दे ये 0 क्यों होंदे हैं? हाँ जी, इहदा प्रूफ दसन लगे हैं। बाय डेफिनेशन AIJ माइनस AJI और डायगोनल एलिमेंट्स I इक्वल टू J, I ते J की वैल्यू बराबर होंदी है। देखो आ 1 1 2 2 3 3 सेम होंदे है। हुण इत्थे तुहाडी मर्जी है, चाहे I की थां ते J पाओ, चाहे J की थां ते I पाओ। ओके, AII माइनस AII 2AII 0 AII 0 for any positive integer
for any positive integer value of I हाँ जी I is equal to 1 2 3 A11 0 A22 0 I is equal to 1 ਜਦੋਂ I is equal to 2 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ 0 3 ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤਾਂ ਵੀ 0 and so on ਬਸ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵੈਲਿਊ 0 ਹਾਂਜੀ this result shows that elements on the main diagonal in skew symmetric matrix are all zeros understand ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਅਗੇਨ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਆ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਰੋ ਤੇ ਕਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਰੋ ਸੀ 2 ਤੇ 3 ਇਹਨੂੰ ਖੜਵੇ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਾਲਮ 'ਚ 4 5 ਰੋ 'ਚ ਸੀ ਕਾਲਮ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਏਟੀ ਵਗ ਜਾਾਂਗੇ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਏ ਦੇ ਇਕੁਅਲੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਉਹੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਸਕੇਲਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਹੋਲ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6a ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਲ ਦਾ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 6a ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ a ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨੰਬਰ 2 ਇਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ 6a ਹੋਲ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6 into a ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਨੋਟ k a ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ k ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਸਕੇਲਰ ਜਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤਾਂ k a ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने समझने हैं इफ a matrix is equal to this b matrix equal to this show that a plus b whole the transpose a the transpose plus b the transpose सब तो पहला a plus b तुसी फाइंड आउट करना है इत्थे a matrix इत्थे b matrix इन्हां दा सम कर देना है जे 1 ते 3 2 ਤੇ 4 3 ਤੇ 5 4 ਤੇ 6 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੋ ਤੇ ਕਾਲਮ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ a ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਫਿਰ b ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ a ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਪਲੱਸ b ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ a ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ b ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਸਮ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ from first and second a plus b ਦਾ transpose a ਦਾ transpose plus b ਦਾ transpose note ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਲਓ ਬੇਟੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ नेक्स्ट लेक्चर च आप फिर मिलांगे बाय बाय।